соли рафта истода соли хуб буд. мақомот дар якҷоягӣ бо бахши робита бо ҷомеа барои баланд бардоштани маърифати аҳолӣ корҳои назаррасро анҷом доданд. гузоришу хабарҳо оид ба корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби ҳар мақомот як ба ширкат ворид мешуданд. масалан дафтари матбуотии бозрасии давлатии автомобилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд давоми соли равон беш аз 60 маводи худро пешниҳод кард ки онҳо тарғиботӣ буданд. аммо новобаста аз корҳои фаҳмондадиҳӣ давоми 11 моҳи охир 217 садама ба қайд гирифта шудааст. ҳолати фавт ҳам ҳаст. вақте сухан сари рақам меравад, ҳатман хабарнигоронро мепурсем, зеро онҳо дақиқкортаранд. гузориши навбатии барнома вазъи садаманокиро дар вилоят шарҳ медиҳад. тамошо кунед. дар вилояти Суғд давоми 11 моҳи гузашта 217 садамаи нақлиётӣ рух додааст. дар натиҷаи он 110 нафар сокинон ба ҳалокат расиданд. нишондоди садаманокӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 11 ҳолат кам мебошад. яъне соли гузашта 228 адад садамаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст. нозири шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд Наимҷон Сангинов мегӯяд, ки бештари ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ аз ҷониби ронандагон рух медиҳад. тибқи таҳлилҳои расмӣ бештари садамаҳои роҳу нақлиётӣ ки дар ҳудуди вилояти Суғд содир шудааст, бисёртар аз кам будани таҷрибаи ронандагӣ ва ҷавононе ки бетаҷриба дар сари чамбарки ҳодисаи нақлиёт мешинанд ва таҳлилҳо нишон медиҳад, ки ҳодисаи роҳу нақлиётие ки дар ҳудуди вилоят рух додааст, бисёр ронандагон сурати ҳаракати худро аз меъёри муайяншуда баланд мекунанд. садамаи нақлиётие ки боис ба марги як нафар гардид 27 ноябр дар шаҳри Хуҷанд рух дод. таҳлил муайян кард, ки ронанда сархуш буда дар ҳолати мастӣ нақлиётро идора мекард. ин садама санаи 27 ноябр соати 3:30 дақиқа рух додааст. новобаста аз корҳои ташвиқотию тарғиботӣ вазъи садаманокӣ нигаронкунанда аст. давоми сол аз ҷониби нозирони роҳ беш аз 300 000 протоколҳои ҳуқуқвайронкунию маъмурӣ тартиб дода шудааст, ки нисбати соли гузашта 29 246 адад зиёд мебошад. ин кирдор ба хотири дубора такрор накардани қоидавайронкунӣ буд. аммо ҳанӯз қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ҳам аз ҷониби пиёдагардон ва ҳам аз ҷониби ронандагон ба чашм мерасад. гуноҳи акун ҳам шафёрҳо ҳам ҳаст, як тараф ани одамҳо ҳам ҳаст. акун ҳам ба нигоҳ карда аз светофор гузаштан дар кор, ароҳои бесветофор гузаштан мумкин нест. ҳам қаҷемли ходо гузаштан дар кор де. пиёдагардон бояд ба қоидаҳои роҳ аҳамият диҳанд, риоя намоянд. аз ҷои муқайяд шуда намегузараду, ҳар тараф мегузарад, шофирҳо раваи худаш ки мебуроду бехабар мемонад. авари ами падингӯ нагузарад, анӯи халак мешад. нихай падзинку ки дига ҳама ҳаминҷи мегузарад. давоми соли ҷорӣ 458 нафар дар ҳолати мастӣ, 330 нафар бе шаҳодатномаи ронандагӣ, 576 нафар бо оинаҳои сиёҳкардашуда ва 97 030 нафар бо сурати баланд рондани воситаҳои нақлиётӣ ба қайд гирифта шуда, нисбати онҳо протоколҳои маъмурию ҳуқуқвайронкунӣ тартиб дода шудааст. роҳбарияти вазорат ва роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ҳамрӯза чорабиноӣ мақсаднок гузаронда мешавад. имрӯзҳо ҳамкории мо хусан гирем бо симои мустақили якум ки дуруст бароҳ монда шудааст, ки аз тарафи роҳбарият ва тамоми кормандони ин ширкат ҳамрӯза баҳри пешгирии садамаҳои нақлиётӣ сари вақт расондани хабар оиди ҳолатҳои роҳ ё ки гузарондани амалиётҳо ҳамкории бисёр дуҷониба дорем, ки имрӯзҳо аллакай баҳри пешгирии садамаҳои нақлиётӣ мусоидат карда истодааст. роҳбарият ва тамоми кормандони ширкати симои мустақили якумро бо ҷашни 25-солагӣ табрик намуда, ба онҳо тамоми хушҳои зиндагӣ ва пешравӣ дар кору фаъолият ҳамеша хоҳони онем, ки ҳамихел бо чӣ хеле ки бо шаҳрвандон, бо аҳолӣ наздиканд, ҳамихел ҳамкориро давом диҳанд. мо мехоҳем, ки аз ин ҳам онҳо бо намоишҳои ҷолиби худ ба аҳолӣ ҳамихел писанд бошанд. давоми соли равон вазъи фаъолияти соҳаи тандурустии вилояти Суғд ба қадри
خوب بود، زیرا به جای مؤسسه‌های دولتی طبی در ولایت مخصوصاً شهر خوجند مؤسسه‌های طبی خصوصی ساخته شدند که مبلغ خدمت‌رسانی آنها به قول آسمان بوس است. تحلیل‌های متخصصان ریاست تندرستی ولایت سوغد نشان می‌دهد که دوام سال 8 مؤسسه طبی گشوده شد. از این رقم 4 عدد بیمارخانه دولتی، 4 عدد دیگرش خصوصی بود. بیشتر مؤسسه‌های طبی را متخصصان ساحه با صاحبکاران ساخته به استفاده دادند. در واقع آغاز سال 2023 وارد چند نمود داروواری ها را به کشور منع کردند. آن داروواری ها به سلامتی انسان خطر داشت. بله، دوک یک این داروی بود که باعث فوت کودکان در ازبکستان گردید و واردی آن به تاجیکستان منع شد. متخصصان در ترکیب این دارو چرا پیدا کردند؟ گزارش مخصوص شعبه اطلاعاتی آغاز سال آماده شده بود. توجه نمایید. در جمهوری تاجیکستان مسئولین خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی فرمایشی را به امضا رساندند. در اساس آن واردات و فروش مواد داروواری دوک 1 و دوک مکس هم در نمود شربت و حب یا خود تبلت که موقتا منع کرده شد. این کار پس از فوت بیش از 20 نفر کودک در کشور همسایه ازبکستان به راه مانده شده است. هدف پیشگیری زهرآلودشوی و فوت کودکان و نورسان در تاجیکستان است. این مواد داروواری موقتا منع شده از فروشش و در حالی که در داروخانه ها وجود داشتن موادهای داروواری به سرایستی خدمات آورده سپردند. پس از فرمایشات مذکور داروخانه ها فروش مواد داروواری دوک 1 و دوک مکس را باز داشتند. حالا گروه کاری خدمات نظارت دولتی تندرستی در ولایت سوغد 67 دانه این نمود مواد داروواری را در شکل شربت است مصادره کردند. همچنین 64 دانه آن را در نمود حب موجود بود از داروخانه ها گرفتند تا فروش آن به راه مانده نشود. متخصصان آزمایشگاه کارخانه واحد دولتی اکسپرتیز و آزمایش محصولات فارماسیوتی و طب در ولایت سوغد خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی تحلیل کیمیایی گذراندند. آنها ترکیب مواد داروواری دوک 1 را هم در نمود شربت و هم در نمود حب چند نمود تحلیل کردند. مثلا متخصصان زیچی، ترکیب، پشتشوی و همچنین تشخیص صفت آن را مورد آموزش قرار دادند. از روی مثلا بور پیچونی یکم تمغ گزارش میبینیم. بعد نمودی ظاهری خودی قرص خودی شربت نگاه میکنیم. یکم مثلا باید موادی که به قلمرو جمهوری تاجیکستان وارد میشوند نوشته به زبان عامه‌فهم نوشته شده باشد. دوم بعد خودی مواد نگاه میکنیم نمودی ظاهریش. بعد ما چی است دستورای دارونمایی از روی همون کار میکنیم و برای به همون طلباتایی که همونجا نوشته است استانداردهای دولتی فارماکوپی دولتی برای به همون مطابقت باید کند. تحلیل های متخصصان آزمایشگاه نشان داد که محصولات داروواری دوک 1 که از حدود ولایت سوغد مصادره گردید به طلبات های استاندارد داخلی و بین المللی جوابگو است. یعنی نتیجه کارهای آزمایشی مثبت بهاگذاری شده در ترکیب آن ماده های زهرناک پیدا نگردید. نوبسته از این فروش و واردات آن را موقتا منع کردند. نتیجه های چند نمود تحلیل کیمیایی متخصصان آزمایشگاه نشان داد که ترکیب شربت دوک 1 و حتی تبلت که آن خوب است و در ترکیب آن ماده های ضررآور پیدا کرده نشد. مواد داروواری دوک 1 باری آخرین ماه مارس سال 2021 وارد تاجیکستان شده است و ترکیب آن به سلامتی ضررآور دانسته نشد. هدف منع فروش آن پیشگیری از حالتهای نامطلوب و ضرر به سلامتی نابالغ است. فرمایشی تحت رقم 08 این فرمایشی به مهلت میشد در وقتی که اگر که از طرف خدمات مرکزی فرمایش اویدی باز به فروش برآوردن این مواد باشد با ما معلومات پیشکی ارسال میکنیم. اما مواد داروواری که به کشور همسایه ازبکستان وارد شده باعث فوت چند نابالغ گردید
استحصالش نو می باشد. در ترکیبش مواد زهرناک اتیل گلیکول موجود بوده است. متخصصان هنگام تحلیل آن را پیدا کردند و فروش این نماد دارو را قطعاً منع نمودند و نسبت استحصال کننده پرونده جنایتی باز شده است. انا این نوار رو دیده با کاردانی کارمندان ساحه تندرستی بهای خوب میگذارم. در بیمارخانه شاید خیلی بهتر گردیده است. این حالت شایسته گفتار است. چه خیل؟ چند روز پیش کمی بهتاب شدم و بیمارخانه کلینیکی شهر رقم 1 شهر خوجند رفتم. شرایط درآمدگاه و قبولگاهشان مرا به عالم خیالات برد. لحظه بیمار بودن خود را فراموش کردم. صحنه داخل بینای بیمارستانی مثل معالجهگاه کشورهای خارجی بر این زیبا و آزاده است. اما چی اما؟ یک مشکلی همیشه جای داشت و مانده است. این مناسبت است. میگویند که نیمی طبابت از سخن طبیب وابسته است، اما در ما باشد گاه و حالتی برعکس را مشاهده میکنیم. درد بیمار یک مشکلی، مناسبت سرد مشکلی دیگر است. بله متاسفانه چون این حالت جای دارد. دوام سال چند نوارهای بحث بیماران و کارمندان طب انیقترش همشیره شراکت در شبکه‌های اجتماعی در میزد. شبکه‌های اجتماعی دامنه فراخ دارند. اصلا این کردارها اصلاح باید شود. مردم با گذاشتن نوارهای بحث، مثلا بین خوشدامن و کلین، بین بیمار و دکتر و یا نوارهای قسم نظامی گمان میکنند که عملکردشان سبب بلند رفتن اعتبارشان میگردد. دیگران از آن استفاده میکنند. استادان ما همش تاکید میکنند که تنها خوشبین باشیم و تنقیدهای ما سازنده. اصلا تلویزیون دستگاه بزرگ تفکرساز است و مردم رو با برنامه نمایش‌هایش برای درست هدایت میکند. از این رو راه ما تنها سمت آبادکاری و سازندگی و دوست داشتن دولت و ملت است. در واقع اینجا تلویزیون گفتیم و به خاطر ماه اپریل رسید. زیرا میانه ماه اپریل سال 2023 به تأسیس یابی شرکت تلویزیون و رادیوی سیمایی مستقل یکم رسا 25 سال پر شد. بله این سنین مبارک را با رهبری در کل کارمندان ایجادی و تکنیکی تلویزیونم و همه مهمش به بینندگان عزیز و مخلصان اشدیمان تبریک میگویم. همه واقف بودیم که چگونه تالار پذیرایی کارگاهمان را گلباران کرده بودیم. البته من اون منظره خاطرمان را از اکران تلویزیون قسم حربیمان دیده بودم. بله خورسندی تا دیر دوام کرد. نه تنها یک روز 16 اپریل بلکه تا آخر ماه تبریکات ها از هر مقامات مؤسسه و تشکیلات ها وارد می شدند و شادی شریک جشنواره ما می گردیدند. بیا بهترش نوار آن روز را تماشا کنیم. سیمای مستقل یکم 25 ساله گردید. سال 1998 16 اپریل در فضای اطلاعاتی ولایت باز یک تلویزیون خصوصی محلی به فعالیت رسمی شروع نمود. سیمای مستقل یکم در مدتی کوتاه‌ترین تماشابین خود را پیدا کرد. مقام خود را در قطار دیگر واسطه‌های اخبار عامه پیدا نمود. دوام فعالیتش اسم یک با تمام اداره و تشکیلات و ساحه‌های مختلف خواجگی خلق شهر خوجند همکاری نموده در انعکاس فعالیت آنها سهم خود را گذاشت. از حیات و زندگی مردم، مشکلات و موفقیت جامعه گزارش و برنامه‌ها تهیه نمود. سیمای مستقل یکم با فوریت انعکاس سری وقتی و واقع بینانه محبوبیتی به خود خاص را صاحب گشت. امروز فعالیت شبانه روزی منتظم پیش تاریخ رقم 25 را نشان می‌دهد. 9125 روز پرمحصول از دیدگاه کامری تلویزیونی و رفزنه سیمای مستقل یک. از صبح آغاز هفته نو اداره تلویزیون با تشریف مهمانان، آنهایی که با سیمای مستقل یک فعالیت گسترده دارند، فضای دیگر داشت. شکوه آن ادامه بود. صبح بر وقت اولین شدن نمایندگان ریاست اگنتی نظارت دولتی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت مهمان تلویزیونی اسمیا گردیدند. زیرا همکاری تلویزیون با این نهاد از آغاز تا به امروز خوب به راه مانده شده است. برای مقاومت با کروپسی و پیشگیری جنایت‌های مالیوی خصوصیت اقتصادی داشته، سهم تلویزیون در همکاری با کارمندان این نهاد نظررس است. رهبریت مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی در ولایت سوخت نیز به شرکت تلویزیون و رادیو سیمایی مستقل یکم آمدند. آنها میگویند همکاری شعبه اطلاعاتی در عموم کارمندان شرکت خیلی خوب به راه مانده شده است. این همکاری مخصوصا زمان اوج پاندمی کرونا ویروس بیشتر به نظر رسید و برای پیشگیری بیماری سرایتی خوفناک کووید 19 طریق گزارش ها و صحبت ها با اهالی آسیب پذیر سهم باسزا گذاشتند. این بود
که در همکاری با کارمندان واسطه‌های اخبار عامه توانستیم ضد این بیماری مبارزه بریم. ابراز نمود راهبر مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی در ولایت سوخت تخمینه عثمانوه. روز تأسیس یابی شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقلی یکم مبارک باشد. همچنین در روز تأسیس یابی شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم راهبریت مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت به اداره تشریف آورده اهل ایجاد و تکنیکی تلویزیون را تبریک گفتند و از همکاری‌های سودمند ابراز اندیشه کردند. تاکید کرده شد که سیمای محبوب ما همیشه انعکاس کننده گزارش‌های جالب باشد، زیرا بیشتر این تیم هنگام اجرای وظیفه به فوریت و تحلیل خوب کار می‌گیرند. همکارانی با اعتماد شرکت تلویزیون و رادیوی SM1 بانک اسخطه با گروه همکارانش به سیمای مستقل یکم آمدند. آنها تبریکات دیرکتوری گنرالی بانک را به سمع کارمندان واسطه اخبار عامه رسانده از همکاری سودمند اظهار قناعتمندی کردند. سیمای مستقل یکم با بانک اسخطه همکاری 25 ساله دارد، زیرا رشته‌های همکاری را از روزهای اولین تشکیل کار تلویزیون آغاز نهاده بودند. گفته شد که همکاری دو شرکت هم تلویزیون و هم بانک برای رشد جامعه می باشد تا برای آبادی سهم گذارند. 5 سال قبل در فضای اطلاعاتی شهر خوجند گشاده‌شوی یک تلویزیون معاصر و نگاه زبان‌روی داشته فعال نیک بود. در زمان گذشته و دوره نه آنقدر دشوار سیاسی و اقتصادی SM1 کوشش می‌نمود تا مردم را با خبرهای تازه آگاه نموده با برنامه‌های جالب آنها را شاد گرداند. تلویزیون خود را همچین سیمای مردمی معرفی نمود و خطا نکرد. برنامه‌های اطلاعاتی خبر، روزانه اندیشه، تمنا، پیام صبح و دیگرها در دل مردم جای گرفته بودند و آن را همیشه نزد آینه نیلگون انتظار می‌شدند. عید مبارک دوستان. از امروز در شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم فضا ادانه بود. مهمانان و شریکان برنامه‌ها یک با روحیه سازنده وارد تالار می‌شدند. اکبر شریپов، سردار خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با سردار بخش ترغیبی و تشویقی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت برای تبریک کارمندان شرکت تلویزیون آمدند. آنها از نام سردار این نهاد گنرال مایور عبدالله نوجوانов تبریک کردند. سیمای مستقل یکم باعث یک است که از اولین رسانه‌های مستقلی تاجیکستان صاحب استقبال بوده در طول کردن فضای اطلاعاتی نقش و خدمتی باسازی دارد. سیمای مستقل یک از روی تأسیس‌یابی خود تا به امروز با پخش برنامه‌های اطلاعاتی و تحلیلی و طور نظررس رشد کرده همزمان و مکتب بزرگ و عبرتبخش ژورنالیستانی جواب مدار گشته است. همکاری ما با کارمندان این تلویزیون بانک در سطح بلند برای مدت همروزه وابسته به رویدادهای سیاسی ملی خبر و گزارش‌ها پخش کرده می‌شود. بگذار همین همکاری ما ادامه یابد و تلویزیونتون از این هم محبوب‌تر شود. یک نوگانه که در تلویزیون SM1 است این پخش برنامه توسط شبکه‌های اینترنتی در حقیقت یک نوگانه است. بسیار شهروندان ما در مهاجرت بیرون از حدود ولایت هستند از وضع واقعی یعنی زندگی مردم ولایت شناس میشوند. بگذار هم تلویزیون شما با رشد کند و برنامه‌های تحلیلی و تربیوی اطلاعاتی بسیارتر شود. برابر دوستان و همکاران، نمایندگان ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت و شهر خوجند، اینچنین ریاست اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت به شادی ما شریک گردیدند. آنها از همکاری سودمند میگفتند و برای آینده کار امید تازه و ایده‌های جالب را انتظارند و در همکاری بهر پیشرفت جامعه خدمتگزار می‌گردند. موج تبریکات دوستان و همکاران و مخلصان تلویزیون سیمای مستقل یکم دوامی روز فعال بود. سخنهای صمیمی یاد کرد از همکاری‌های پیشین و تلقین همکاری برای آینده. این همه از تمنیات آنها بود که امروز جشن سیمای مستقل یکم را رنگین و خاطرمند ساخت. برابر کارمندان شرکت، اهل همکاران، شریکان و دوستداران و مخلصان این تلویزیون خوشنود بودند، زیرا بار دیگر احساس کردند که سیمای مستقل یکم نزد جامعه مسئولیت بیشتر دارد که در انعکاس حیات این جامعه باید خدمتگزار باشند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یک در مقامات انداز شهر خوجند از سال 1999 همچون اندازپرنده به قید دولتی گرفته شده است.
طبق معلومات نظارت انداز شهر خوجند در دوام 11 ماه سال 2023 از حساب این شرکت با بودجه دولتی 138,000 سومانی مبلغ اندازها وارد شده است. از جمله مبلغ انداز درآمد از شخصان واقعی، انداز اجتماعی، انداز طبق نظام ساده کرده شده و اندازها در منبع پرداخت. همچون اندازپرنده شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یک در طول فعالیت خود اندازهای مقرر نموده کدکس انداز و سر وقت پرداخت می‌نماید و یکی از اندازپرندگان فعال شهر خوجند میباشد. با استفاده از این فرصت گفتنی هستم که در دوره فعالیت خود تلویزیون سیمای مستقل یکم با مقامات انداز شهر خوجند همیشه همکاری دارد. برای همکاری سودمند از نام رهبریت نظارت انداز شهر خوجند منتداری بیان نموده در فعالیت منبع کارمندان آن برای کامیابی‌های نو را تمنا دارم. عامل‌هایی که به اندیشه من سیمای مستقل یکم را از آغاز فعالیتش تا به امروز معروف کرده است و نزدیک به دل تماشابین است، این واقع بینانه نشان دادن حادثه و رویداد، تحلیل موضوعها در گزارش و برنامه‌های سیمای مستقل یکم است. همین یک مهمیت، همین یک ارزش یعنی که خوبه که باید در هر تلویزیون در فعالیت هر یک ژورنالیست باشد. از آغاز فعالیتش تا به امروز من از روی مشاهده شخصی من، چون شما فکری منو پرسیدید، در همین فعالیت یعنی که سیمای مستقل یکم در برنامه‌های آن، در گزارش‌های علاهده آن باقی مانده است. انا همین یک شیرینی، انا همین یک خوبی گزارش‌ها، همین یک محبوبیت، همین یک جذابیت دیده می شود. همین گم نشده است و فکر می کنم که محض همین چیز توانست که دایره تماشابین سیمای مستقل یکم را نه بلکه کم سازد، برعکس یعنی خوب است که زیاد نموده است.